एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कह कहे गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्णना साकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो। राग सूही छंत महला चौथा कर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आओ संत जनों गुण गावें गोविंद केरे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाजें शब्द कन्हेरे राम। आओ संत जनों गुण गावें गोविंद केरे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाजें शब्द कन्हेरे राम। शब्द कन्हेरे हर प्रभ तेरे, तू करता सब थाई। अहनस जपी सदा सालाही, साच शब्द लिवलाई। अन दिन सहज रहे रंगराता, राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाणै, अवर ना जाने दूजा। सब मह रव रहया सो प्रभ अंतरजामी राम। गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतरजामी कट कट रवया सोई। गुरमत सच पाइयै सहज समाइयै, तिस बिन अवर न कोई। सहजे गुण गावां जे प्रभ पहावां, यापे लय मिलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै, अहनस नाम तिहाए। सहजे गुण गावां जे प्रभ पहावां, यापे लय मिलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै, अहनस नाम ध्याए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश मेहरामत। शाम समय सत्संगत दा समां असीं माण रहे हैं। आप घरां थावां तो गुर शब्द नाल टीवी जरिए या होर मीडिया सोर्स जरिए जुड़ रहे हो। ये समा गुर शब्द व्याख्या दा है। इस विच सूही राग दे छंतां दी विचार हुंदी है। गुरु रामदास साहब नानक जोत दे चौथा जामा चौथे जानशीन
उन्हां द्वारा उचरित किए गए छंद सानू प्राप्त ने। आप जी ने अगलेरे छंद दे प्रारंभिक 2 पद्यां दा पाठ सरवण किया है, जो सिरनावा या राग सूही छंत महला चौथा कर तीजा। हिदायती संकेत ने इस शब्द नूं जदों सूही विच गाया जाए तां थाल गोचरे थाप रिदम उहदे लई तीसरे कर नूं प्रयोग विच रखना है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद इष्ट दा मंगल है। मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरू एक है। ओंकार अविथ एक रस लगातारता नाल व्याप रहा है, जिस की प्राप्ति सच्चे गुरु की बख्शिश ते नवाजिश नाल हो सकती है। वाक प्रारंभ हो रहा है। पहला पदा असीं जो विचारना प्रारंभ करन लगे हाँ। आओ संत जनों गुण गावें गोबिंद केरे राम, गुरमुख मिल रही है कर वाजें शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई, अहनस जपी सदा सालाही साच शब्द बिलाई। एक्चुअली तो असीं मोस्टली पहले पदे तो विचार दा पहली लाइन तो विचार का आगाज करते हैं, पर इत्थे जिहड़ी लाइन बनती है अनदिन सहज रहें रंग राता राम नाम रिद पूजा। प्रभु का नाम हिरदे दे विच वसाउणा असल विच उहदी पूजा आ। इहदे च मेन मैसेज इहदे आले दुआले घुम रहा, क्योंकि गुरु बाबा जी जिहड़ी चीज़ सानू बाणी विच समझाउंदे ने, बंदा धर्म दे नां ते कुछ कर्म करदा है ते उहदी चाहत ये हुंदी है या उहदी ख्वाहिश ये हुंदी है या उहदी एक्सपैक्टेशनस उहदियां उम्मीदां ये हुंदियां ने कि उसनूं इहदे इवज विच पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति मिलेगी। इहदे इवज विच उसनूं अध्यात्मक तौर ते उहदा जीवन किसी पासे तुरेगा। स्पिरिचुअल जर्नी that individual can actually enjoy। जीवन दे विच शुद्धता, पाक साफियत जिन्हों सी इनर क्लिंजिंग कहने आ, मतलब प्योरिटी जड़ी वो आएगी। जदों कोई धर्म कर्म बंदे ने किया भी है, सब चीज़ हुई है, पर इन्हां चों कोई चीज़ प्रभाव नहीं पै रहा, फिर किते ना किते ते ध्यान देना पएगा ना। गुरु बाबा जी ने जिहड़ी सिंपल लैवल ते सीधी जिहड़ी पूजा अर्चना क्रियाकलापता धर्म के खेत्र में होंदी आ, उन्होंने गुरु साहब ने उनकी रिप्लेसमेंट की है। क्या कजा मीन एज एट ए लेवल वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। असी कुछ धार्मिक रिचुअल्स कर सकते हैं, पर जे साडे असी सेंसीबल हैगे हाँ, जे सानू कुछ चीज़ सेंस करती है, तो सोच के देखिए कि ये सब हो कादे वास्ते रहा आ। मैं दो चार शब्द बाणी चो एग्जाम्पल रूप में देवां, इस तो पहला कि फरदर एक्सप्लेनेशन में जाइए। असी भगत वैसे तो बहुत सारे भगतां दे शब्द ने। भगत रविदास जी शब्द आपने कभी शायद पढ़िया सुनिया होए, जिहड़ा जिक्र करते हैं, दूध तां बछरे थने बिटारियो फूल भवर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहाँ ले चराऊं, अवर न फूल अनूप न पाऊं। मैं लागर बेरे हैं पुयंगा, बिख अमृत बसा एक संगा। तूप देप निवेदे वासा, कैसे पूज करे तेरी दासा। तन मन अर्पों पूज चरावो, गुरु प्रसाद निरंजन पावो। बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है अपने आप दे विच। जिहड़ी बात की गई जितों शुरुआत होंदी है कि दूध तां बछड़े थने बिटारियो, मतलब ये रब ना है शुद्धता दा, पवित्रता दा, पाक साफियत दा। बिल्कुल रब दा ना शुद्ध है, पाक साफ, जीवन नूं सुधार कर दिंदा, सुधर जाता है। मैं खुद काफ़ी समय तो प्रिजनस दे विच इनवॉल्व हाँ, करैक्शनल सर्विसिज दे नाल। साडा जिहड़ा मोस्टली काम है वो स्पिरिचुअल साइड तो हुंदा आ, स्पिरिचुअल नीड्स नूं फुलफिल करना।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਐਜ਼ ਏ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤਵੱਕੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ, ਦ ਵੇ ਯੂ ਬਿਹੇਵ, the way you're adopting this different kind of behavior activities, beta, where are you learning all that? Being a member of this family, we cannot accept it, we cannot follow it. So ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੋ ਮਿਸਮੈਚ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਆਈ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਫਿਟ ਇਨ ਦਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ they try to fit in that family value system। ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਟ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਜਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਦੋਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ, ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਨਫਰੀ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਨਸਰ ਟੂ देयर ਫੈਮਿਲੀ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਨ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲਸ, ਮਾਈ ਓਨ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬੋਦਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਟੂ ਫੋਲੋ ਯੋਰ ਪਾਥ ਔਰ ਯੋਰ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ, ਜੋ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਯੈਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਾਮ ਆ, ਬੜਾ ਪੋਲਾਈਟ ਆ। ਮਾਪੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਰੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਬੈਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨ ਆਵਰ ਗਰੁੱਪ, ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ kind of polite, nice talking person, nice actually behaving person। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਚ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਸਰਕਲ 'ਚ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਟ ਲਾਰਜ ਐਟ ਹੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ, ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ not following those conditions, those boundaries at all, anti-social element ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ,
ਅਥਾਰਟੀ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਵਧਦਿਆ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ ਭਾਈ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਰੈਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਟ ਹੋਲ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਟ ਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਲਾਰਜ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਐਂਟੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਸ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਆ, ਪਾਕ ਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਚਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਲਮੀ ਇਲਾਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸਮਝਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੱਠ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਖੇੜਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਿਓਰ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਏਗੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਤਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਧਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਹੁੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਹੁੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਕ ਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਸੈਂਸੀਬਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਕਰੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। दूध तो बछड़ा है थने बिटा रहे हो। कई बार मैं फिर बेनती करांगा लिटरेचर की एग्जाम्पल नूं लिटरली तौर पर समझण की लोड़ होंदी है। अदरवाइज बंदा कई बारी किसी चीज़ नूं बड़े मतलब सेंसीबल वे नाल समझदा होया भी बड़ियां नॉनसेंस गल्लां करन लग जांदा है। जिवें लिटरेचर च कोई एक एग्जाम्पल की जाए उस एग्जाम्पल नूं किसी होर तरीके दे नाल तर्क दे के उहदे खिलाफ दलील बना ली जाए। जिवें मैनूं याद आ कुछ समय पहला इत्थे कुछ रेडियो ते कुछ सज्जन सीगे तो कहते देखो जी गुरबाणी 21वीं सदी ते 21वीं सदी दे अगले दहाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ एप्लीकेबल नहीं हैगी। ਇਹਦੀ बात की उन्हें क्योंकि ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सिग्निफिकेशन आ वो टाइम ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ एक्सपायर्ड आ। People can say whatever they want according to their own mindset। ਉੱਚ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਗਣ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਦੇ ਸਕਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਿੱਪਲਸ ਐਂਡ ਆਫਟਰਵਰਡ ਜੋ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਆ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਚੋਣ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੀ ਭਾਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਜਾਂ
ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਕਿਉਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇਣ, ਮੈਡ ਕਾਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਟੂ ਬੱਛੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਦੇਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਡੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਵੱਛੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਸਾਨ ਆ, ਅਹੀਰ ਆ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਵਾਪਸ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਚੜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਧਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬਛੜਾ ਥਣਾ ਬਿਟਾ ਰਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲਮੀਨ ਬਿਗਾਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸੱਚ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਆ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਭੂਪ ਗਰੀਬਨ ਕੋ ਕਹਿਲਾऊं ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਰੰਕੋਂ ਕੋ ਮੈਂ ਰਾਠ ਬਣਾऊं ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਰੰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਠਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਐਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਲੋਕ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਿੰਘਾਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਟਰਲੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਥਾਪਤੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਮੱਠ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਖੈਰ, ਬਚਨ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਵਾਂ ਵਾਪਸ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬਛੜਾ ਥਣਾ ਬਿਟਾ ਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਜਾਵਟ ਹੁੰਦੀ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਆ ਫੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਭਵਰਿਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲਮੀਨ ਬਿਗਾਰਿਓ, ਜਲਮੀਨ ਬਿਗਾਰਿਓ, ਪਾਣੀ, ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ, ਹੋਰ ਜੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਵੋ, ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਤ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਤਵਾਨਤਾ
मैं गोबिंद की पूजा च की चढ़ावां, फिर गोबिंद नूं किवें प्रसन्न करां जिहदे सदका मेरा जीवन शुद्ध हो सके। माई गोबिंद पूजा कहाँ लै चरावो, अवर न फूल अनूप न पाओ। मेरे को तो उस अनूप नूं चढ़ाउण वास्ते कुछ भी कोई फुੱਲ नहीं बचिया। कोई मेरे को इत्थे फुੱਲ ਦਾ मतलब लिटरली फ्लावर नहीं कहते, फुੱਲ ਦਾ मतलब है ऑफरिंग। मैं ऑफर की करा, मैं भेटा की करा। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਿਲਾ ਅਗਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਭੁਜੰਗਾ ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਾ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਤੇ ਵਾਸਾ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਧੂਪਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਤ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੂ ਪੂਜ ਚਰਾਵੋ, ਆਇਆ ਪੂਜਾ। तन नूं अर्पित करा, मन नूं अर्पित करा, पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। जिहड़ा निरंजन आ माया तो रहत, मन माया विच नहीं रहिंदा, उस नूं समझिया सहेजिया अपनाया जा सकदा आ, उहदे वर्गे होया जा सकदा आ। पर किवें? गुर प्रसाद। वो तरस करदा जदों, वो बख्शिश करदा जदों। इत्थे शब्द जिहड़ा आ इहदी बात करेगा, अनदिन सहज रहै रंगराता राम नाम निध पूजा। ये बात आ। शुरुआत तो शब्द मैं विचारना शुरू करदा। आवो संत जनों गुण गावे गोबिंद केरे राम। संत जनों हे सत दे नाल सांझ पाण वास्ते आए गुरमुख सखियो रोहो, इकट्ठे होवो। क्योंकि जमात ही करामात है, एक दूजे ते प्रभाव पैंदा आ। जिड्डी वड्डी जमात होएगी उन्ना प्रभाव वध होएगा। जे आपां देखदे हां ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਕੱਠ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਮ ਖੁਸ਼ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਬੰਦਗੀਸਤ, ਹਜ਼ੂਮ ਖੁਸ਼ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਸਤ। हजूम बड़े ने पर सब तो भला हजूम वो है जिथे बंदगी की बात होंदी है, संत संगत आके इकट्ठी होंदी है। जमात इहो जी जमात दे नाल अपने आप नूं टाई करना है, मैंबर बनना है, जिहदे विच सत दी बात है, चंगेरी बात आ। क्या आवो संत जनों गुण गावे गोबिंद केरे राम। भाई सतसंगत केड़ी है, संत जन कौन ने? बाणी ने कहा सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है। भाई जिथे नाम की बखानता होए, गुण गावो गोबिंद केरे, गोबिंद के गुणां का बखान होए। घरां च महफिलां लगदियां, लोग बैठते, कैसियां 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 गल्लां होंदियां। अबल ते घरां थावां दे विच बहुती गल होण दी उम्मीद कोई रूम रह नहीं गए। रीजन उहदा यह है हंकार, एक दूसरे के प्रति कंप्लेन्स, शिकवे शिकायतां जिहड़े दूर नहीं हुंदे। फिर एक दूजे तो ये एहसास लेना कि ये मैनू नहीं समझदा ते मैं इनू नहीं समझ सकता, कम निबड़िया। जदों इस किस्म की बात आ जाएगी तो फिर यह है बंदा सैल्फिश होएगा, सैल्फ इंटरस्ट इतने ज़्यादा जोरावर हो जाएंगे, वो सैल्फलैस नहीं हो सकता। सत तो है ही सैल्फलैस, है कि है तो मिट्टी चो आया मिट्टी च आ जाना। वक्त मिलिया किसी हायर किस्म के स्कूल ऑफ थॉट के नाल अंगेज होने वास्ते इस मडोली दे विच बंदे नूं दा कोई एहसास नहीं। ये बेसिक गल है गुरबाणी दी, बिल्कुल बुनियादी। विआह भी गृहस्थ भी इसे करके आनंद कारज इहदे च बात की गई है, ताकि तुसी इस तरीके का जीवन मान सको, जी सको। खैर सब कहते आवो संत जनों गुण गावे गोबिंद केरे राम। आओ गोबिंद के गुणां नूं बखान करिए, उन्होंने गाइए। साडी गलबात, साडी स्रोत, साडा बोलना, साडा कहना किसी गुणात्मक पक्ष विच होए, जिथे गुण सुनाए, गुण सुने। यदी बात लिटरली तौर पर नितनेम सानू बयाना गया, सानू दसिया गया, आ पढ़ना है, आ समझना है। गुणा का जिते जिक्र है, करतारी गुणा का। अगला बचन लिखा, गुरमुख मिल रही है करवाजा शब्द कनेरे राम। करवाजा हिरदे घर दे विच शब्द कनेरे बंदे नूं हर रोज़ हर पल कुछ ना कुछ इंटरटेन करने वास्ते थॉट चाहिए, राय चाहिए, विचार चाहिए है। जदों बंदे दे जहन दे विच विचार, ख्याल, सोचां, सुखमई, उम्मीदताई, आसवंदता,
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਟੀਮਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਲੈਜਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਪਫੁਲਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਟਸ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਪੇਨਫੁਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਦਿੱਕਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਤਕਲੀਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਏ ਆਈ, ਉਸ ਰਾਏ ਦੇ ਸਦਕਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਰਾਏ ਆਈ, ਉਹ ਰਾਏ ਬੜੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜੈ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਰਾਮ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਨਗਮੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ, ਸਿੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸਾਂ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰਾਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸੂਫੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੱਚੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੋ ਜੀ ਮਸਤੀ ਆਈਡੀਅਲ ਮਸਤੀ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਮਸਤੀ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਵਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਝੁਰਮੁਟ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੋਏ, ਆਸ ਹੋਏ, ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਏ, ਅੱਛਾਈ ਹੋਏ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਸਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਕਰ ਬਾਜੈ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਰਾਮ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਕਨੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣਗੇ। ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਥਾਈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਆ, ਅਰਚਨਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆਪਣਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਥਾਈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਭ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਵਾਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਦੇਸ਼, ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਮੀਰੀਅਤ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀ, ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਾਈਜ਼ ਥਾਟਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕ, ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਸਕਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਥਾਈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਦੋਵੇਂ ਮਾਈਂਡ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਆਲ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਆਸਥਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਥਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਬਚੇਗੀ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਨਿਤਨੇਮ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਚਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ, ਧੂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਚੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਉਹੋ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਹੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹੋ ਜੀ ਨੌਲੇਜ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਕਰਨੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਥਾਈਂ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਭ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਚ, ਅਹਨਸ ਜਪੀ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜਪਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਦ ਪੂਜਾ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਨ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਦ ਪੂਜਾ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਰਾਮ 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 ਨਾਮ ਰਿਦ ਪੂਜਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਐਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਣੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੋ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਆਲਮੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਸ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ ਟੂ ਹੈਵ ਹਾਇਰ, what else we can say? This is superior thought which Baba Ji has presented to us. ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਕਿਰਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈ ਪਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।